دنیا کی زندگی میں محو ہونے والے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہی گھاٹے میں ہیں، یہی خسارے میں ہیں، انہی کو اصل خسارہ پہنچنا، ان کا تو نامہ اعمال بھی نہیں تولنا، ان کا تو ہم نے نامہ اعمال بھی نہیں تولنا۔ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، کن فی الدنیا کأنک غریب، بیٹا سمجھ کے کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو بیٹا سمجھتے تھے، کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، اور میرے بیٹے زندگی ایسے گزار جیسے تو دنیا سے اجنبی ہے، دنیا کی کسی چیز میں دل مت لگانا، او عابر سبیل، یا ایسے گزار کہ تو مسافر ہے۔ مسافر کتنا کو دل لگاتا ہے دنیا میں؟ مسافر جب ایک راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، رستہ گزرتا جا رہا ہوتا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، کون سا علاقہ گزر گیا اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، تیری توجہ دنیا کے اندر اتنی کیوں ہے؟ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اور لوگوں میری نصیحت یاد کر لو، جب کوئی سورج طلوع ہو جائے اس طرح اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو کہ زندگی کا آخری سورج ہے۔ اگر حقیقت میں اس نصیحت پہ عمل کیا جائے، آپ کی اور میری زندگی بدل سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سچے دل سے بتائیے، آپ کو اور مجھے آج پتہ لگ جائے آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے، آج ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، آج ہمارے رب نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لینا ہے، میں اور آپ اپنے رب کی کیسی عبادت کریں گے؟ اور لوگوں، ہر دن آخری دن ہی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کو پتہ نہیں۔ کوئی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو پتہ لگ جاتا ہے موت کی بیماری آ گئی ہے، اللہ ان کو موقع دیتا ہے 2 سال کا، 1 سال کا، کہ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لیں، لیکن بالعموم بندے کو مہلت بھی نہیں دی جاتی، مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی لیے بندہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، مرنے والا بندہ جب مرتا ہے پہلی آواز اس کے حلق سے یہ نکلتی ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ جس دنیا میں آنکھ کھلی ہے تجھ سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ 3 سیکنڈ دے دے، 30 سیکنڈ دے دے، 1 منٹ دے دے، 2 منٹ دے دے، 3 منٹ دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ صرف چند سیکنڈ دے دے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو وصیت تو کر لوں کہ ساری جائیداد تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے؟ تجھے 50 برس ملے، تجھے 60 برس ملے، تجھے 40 برس ملے، آج رب سے 30 سیکنڈ کا مطالبہ کر رہا ہے، 60 برس میں کتنا مال خرچ کر کے آیا مجھے اس کا حساب دے، یہاں آنے کے بعد واپس جانے کی باتیں مت کر۔ لوگوں، اللہ کی قسم، اگر ہم یہ دنیا کا فلسفہ سمجھ جائیں، مقصد حیات سمجھ جائیں، اور اللہ محفوظ رکھے، عجیب و غریب قسم کے واقعات اور خیالات دماغ کے اندر آ رہے ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ بندہ اس دنیا میں چلا گیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ اس ساری محفل کو جنت الفردوس میں قائم فرمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی کا مقصد نہ سمجھا، اس ٹھکانے میں پہنچ گیا جو عذاب والا ہے، جو دردناک ہے، جو آگ والا ہے، پتہ کیا کہے گا؟ انسان کی پہلا مکالمہ ادعو ربکم، انسان جہنم کے جو دروغے ہیں نا ان کو پکارے گا، خزانۃ جہنم کو، ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ اور لوگوں، ڈرانے کی اس طرح کی آیتوں سے بڑی کوئی آیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، وہ بڑا رحم دل ہے، ایک دفعہ اس کی طرف چل کے جاؤ، وہ دوڑتا ہوا آئے گا، کر کے تو دیکھو، اللہ کے لیے کچھ محنت کرو تو صحیح، سٹرگل شروع تو کرو، ابتدا تو کرو، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوگے، مایوس نہیں ہوگے۔ ہاں، اس دنیا میں چلے جانے کے بعد حسرتیں ہیں، مایوسی ہی مایوسی ہے، نا امیدی ہی نا امیدی ہے، جہنم میں جانے کے بعد تنگ آ جائیں گے، ادھر جلد جلی، ادھر جلد نہیں آ گئی، ادھر جلد جلی، ادھر جلد نہیں آ گئی، ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ تکلیف، پکار اٹھیں گے ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ اے جہنم کے دروغو، اے خزانۃ جہنم، اپنے رب سے کہو ایک دن، صرف ایک دن، صرف
एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, सिर्फ एक दिन का अदाब हमारे से टाल दे। जहन्नुम के फरिश्ते पता नहीं कितना अरसा उनकी ये पुकार सुनेंगे। लोगों, बेबसी का आलम देखो, बेकसी का आलम देखो। अल्लाह हम सबको उस दिन से महफूज रखे जब जहन्नमी बेबस होके कहेंगे सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दो, एक दिन की रेस्ट दे दो, अदाब में एक दिन की तखफीफ कर दो। हम जरा थोड़ी थकावट दूर कर लें, हिम्मत जुटा लें, फिर अल्लाह अदाब देना शुरू कर दे। फरिश्ते जवाब में कहेंगे रसूल आए थे, मौलवी आया था, मुबल्लिग आया था, कान में बात पड़ी थी कि एक रब है जिसके सामने पेश होना। हाँ, ये बात पड़ी थी, ये बात पड़ी थी, अल्लाह झूठ नहीं बोल सकते। फरिश्तों को कहेंगे हाँ हाँ, ये बात तो सुनी थी, एक रब है जिसके सामने खड़ा होना है, जिसको हिसाब देना है। फिर क्यों बकवास करते हो? वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। फरिश्ते कहेंगे पुकारो पुकारो, जितना चीखना है चीहो, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, आज तुम्हारी दुआ सुनने वाला कोई भी नहीं। तंग आ जाएंगे, तंग आ जाएंगे। एक अरसा बीत जाएगा, कहेंगे या मालिक या मालिक या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक। कुरान पाक की आयत है, यहाँ पे मालिक अल्लाह को नहीं कह रहे होंगे। जहन्नुम का जो दरोगा है, इन 19 फरिश्तों का जो सरदार है, उसका नाम मालिक है। इन हज़नती जहन्नुम को वो पुकार चुके, इन्होंने तो साफ जवाब दे दिया। क्या कहेंगे? या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक। ऐ मालिक, जहन्नुम के दरोगों को पुकारा, उनसे एक दिन की छुट्टी मांगी, एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिली। ऐ मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, अपने रब से कह छुट्टी नहीं देता, हमें एक ही मर्तबा जितना अदाब देना दे दे, उसके बाद हमें मौत आ जाए। या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, अल्लाह को क्या बस कर दे, अब हमें मौत दे दे। मालिक कितने अरसे बाद जवाब देगा? मुफस्सिरीन ने लिखा पता नहीं 40 बरस, पता नहीं 1000 बरस, कितने 1000 बरस के बाद पुकार का जवाब आएगा। मालिक कहेगा तुम्हारे रब से बात हुई है, तुम्हारे रब ने फैसला सुनाया है, तुम्हारे रब ने ऑर्डर जारी किया है। क्या ऑर्डर जारी किया है? क्या फैसला सुनाया है? इन्नकुम माकिसून, तुम्हारे ऊपर कभी मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। जहन्नुमी इस जवाब को सुन के दहशतज़दा रह जाएंगे। मौत को मुजस्सम हालत में, मेंढे की शक्ल में उनके सामने लाकर ज़बह कर दिया जाएगा। अब कोई मौत नहीं, और अगर मौत बाकी होती, ये मंजर देख के जहन्नुमी गम से मर जाते। और जब हज़नती जहन्नुम को पुकार पुकार के थक जाएंगे, जहन्नुम के खादन फरिश्ते दरोगे सरदार मालिक को पुकार के थक जाएंगे, आपस में कंसल्ट करेंगे क्या हो गया, हमारी कोई नहीं सुनता। और यार रब को पुकारते हैं, रब्बाना रब्बाना अखरिजना मिन्हा अखरिजना मिन्हा। लोगों डर जाओ उस दिन से जब हर जहन्नुमी की एक ही पुकार होगी, रब्बाना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हज़नती जहन्नम नहीं सुनते, मालिक नहीं सुनता। अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। एक मर्तबा इधर से निकाल दे, फिर 1,00,000 बरस नहीं, 1 करोड़ बरस की जिंदगी दे, 1 अरब बरस की जिंदगी दे, 10 अरब बरस की जिंदगी दे, एक लम्हा भी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। रब्बाना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। अल्लाह तेरे से वादा करते हैं एक मर्तबा बाहर निकाल के भेज दे, बाहर निकाल के दुनिया में वापस भेजना है, यहाँ पे इबादत करवानी है। अगर दोबारा एक जिंदगी में भी गुनाह किया, एक मर्तबा भी दोबारा यहाँ पे पलटने का इरादा किया, हमें ज़ालिमों में शुमार कर ले। अल्लाह कितना अरसा उनकी पुकार को सुनेगा। अल्लाह की एक सुन्नत है, अल्लाह ने तुम्हें आज मौका दिया, आज अल्लाह हर गुनाहगार की सुनने को तैयार है। जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, जमीन से लेके आसमान तक
गुनाहों के ढेर लगाए बैठा है, इस मजलिस में बैठा है, सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह के सामने आके कह दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। रब आज सुनेगा, रब तुझे माफ ही सिर्फ नहीं करेगा, तेरे सारे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। और क्यों नहीं कहते अल्लाह हमें मुआफ कर दे, ए अल्लाह हम सबको मुआफ फरमा। एक मर्तबा कहने पे तेरे रब की रहमत जोश में आती है, माफ करने वाला है। इन जहन्नमियों की पुकार सुनने के बाद अल्लाह कहेगा, इक्साऊ फीहा, इक्साऊ फीहा वला तुकल्लिमून। ये अल्लाह की शट अप कॉल होगी। जहन्नमियों को कहेगा अल्लाह दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वला तुकल्लिमून। आज के बाद तुम्हें अपने रब से गुफ्तगू करने की भी इजाजत नहीं है। जहन्नमी अल्लाह का यह जवाब सुन के चीहो पुकार में मसरूफ हो जाएंगे, शैतान लईन के पास जाएंगे, कहेंगे तू बड़ा, तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने बर्बाद कर दिया, तूने हमें कैसे कैसे धोखे दिए, तूने शिरक के कैसे कैसे रास्ते दिखाए, तूने बिदअत के कैसे कैसे रास्ते दिखाए, हम बर्बाद हो गए, हम उजड़ गए। शैतान उसके जवाब में क्या कहेगा, फला तलूमूनी, मुझको मलामत करते हो, लूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत करो, तुम्हारे रब ने तुम्हें साफ बतला दिया था, शैतान का वादा झूठा है, रब का वादा सच्चा है। बेकरार हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, कहेंगे सब्र कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, अल्लाह के अजाब पे सब्र ही कर लेते हैं, शायद अल्लाह हमें इस सब्र करने के बदले में जहन्नुम से निकाल दे। लेकिन एक अरसा सब्र करने के बाद पुकार उठेंगे, सब्रना, कहेंगे सब्र करें, या जज़अना, या शोरो गोगा करें, मालहुम मिन महीस, अब हम यहां से निकलने वाले नहीं। सब्र भी काम नहीं आना। लोगों उस दिन से डर जाओ, उस दिन से डर जाओ। अल्लाह ना करे हम में से कोई बंदा वहां पे फंस गया। अल्लाह का कैद खाना है, अल्लाह का कैद खाना है। हम उस कैद खाने में से कैसे निकलेंगे? लोगों, अल्लाह ने रहमत के रास्ते भी बहुत दिए हैं, ये नहीं कि सिर्फ डराया है। अल्लाह कहता है मेरे लिए कोई नेकी करके तो देखो, कोई गुनाह छोड़ के तो देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बंदा अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ता है, कोई गुनाह छोड़ता है, कोई उम्दा चीज छोड़ता है, कोई बुरी चीज छोड़ता है, कोई चीज भी अगर अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसके बदले में उसको उससे बेहतर चीज इनायत फरमाता है।